नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प असुर लेखक भानुशंकर महांती। छेली कुकुड़ा कुकुर अथवा केबे केमती मनीष जंगल रे निखोज होई जिबा केतकी बनर लोकमानक पई निहाती स्वाभाविक घटना। निरुद्दिष्ट प्राणीटीर मुदी कुंडल कानफुल नहले रक्त जुड़ुबुड़ु चिरा पोशाक अथवा कदवा क्वचित कौनसी अंगरू जदि खंडे कि चेनाए मिले सेथिरे गाँ लोके श्राद्ध कर्म सारती। केतकी बनर मुखिया हरिहर मिश्र लोकमानंकु भोलानाथଙ୍କ उपरे विश्वास रखिबाकू कहिबा सह जंगलକୁ ଯିବା ଆସିବା कम କରିବାକୁ परामर्श देई निजर कर्तव्य संपादन करती। लोकमाने दुख प्रकाश करती। जंगलକୁ यातायात सामयिक स्थगित रखती। किछि दिन परे जीवन क्रमशः स्वाभाविक हुए। सबुकिछि पूर्ववत चले पुणी केही अपहृता हेबा जाए। सकाळ हेले गाईआळ मुखियाଙ୍କ 4 गोटी गाई सह गोरुपल नहीं जंगल जाए। काठ झुणा महू केन्दु आदि पाई लोकमानकर जंगलକୁ ଯିବା बंद होई पारे नाही। तेणु बंद हुए नाही। नियमित दिन व्यवधान रे केतकी बनरू शुभुथिबा बिलापर स्वर। केतकी बनवासीଙ୍କ सकल प्रार्थना अभिशाप अपेक्षा परे भी मरे नाही असुर। गाँर पिला बुढ़ा केही असुर को देखि नथिले, किंतु समस्ते कहि पारुथिले से देखिबाकू केडे भयंकर। छुरी भली लंबा तार नख, ताल गछ परी उंचा, बाघ दांत परी मुनिया दांत, पथर परी शरीर। से हाई मारले गछ उपुड़ी जाए। मुतिले पहाड़ी नई रे बन्या आसे। शीत दिने गोड़ कुंडेबाकू से जेतेबेले पथर रे गोड़ घसे ता नख बाजी पहाड़ छाती निआ लागे। एसबू प्रकृति संभूत मध्य होई पारे। ए कथा प्राय केही विश्वास करते नहीं। पहाड़ रे जहा किछि घटे तार कारण जी असुर एथिरे कहार तिले भी संदेह नथिला। जेबे गाँ को राति अधरे भालुटे पशि आसे लोके माने भावंती असुरर आदेश पालन पूर्वक भालुटी गाँ भितर को पशि आसुची। एई सुजोग रे असुर उपरे काहे केते वर्षर पुंजीभूत क्रोध शांत करिबाकू एवं वीरत्व प्रदर्शन करिबाकू गाँर पिलाठू बुढ़ा समस्ते आगे आसंती। अवश्य वीरत्व प्रदर्शन कामटी मुख्यतः प्रबल चित्कार सह भालुठारू यथेष्ट निरापद दूरतारे रही बाड़ी कि शाबଳରେ माटी किंबा किया खजुरी बुदा आदि को प्रहार करी धड़ धाड़ शब्द सृष्टि करिबारे सीमित रहे। लोकंकर भय थाए भालु फेरी जाई ताकू आघात देथिबा लोकटी विषय निश्चय असुर को बखाणिब। तेणु गोड़ेई गाड़ेई भालुकू अक्षत अवस्थारे जंगल भितरे छाड़ी देई आसंती केतकी बनर दयालु वीरगण। अवशिष्ट रातिटी मिश्रेंक खଳାରେ कटे। असुरर परवर्ती संभाव्य पदक्षेप एवं सेथिरु वर्तिबा निमंते सेमानक कार्यपंथा संपर्कित भिन्न भिन्न मत पोषण परे कई जन हाई मारिले। मिश्र उपरको हाथ जोड़ी सेई भोलानाथ भरसा कई दीर्घश्वास छाड़ती। समस्ते बुझंती सबुथर परी बिना निष्कर्षरे ए सभा भंग हैला। जे जा घर को फेरती। एमती जीवन सह अभ्यस्त केतकी बनर लोक ना से गाँ छाड़ी पारती ना मरण जनता भावुथबा से जंगल। केउ दिन किए मरीजीव बोली जंगल को निषिद्ध मानि नेबा सहज नुहे। समस्ते बुझुथिले असुर अत्याचार मुक्ति नाही, किंतु सतर्क रही एहाको ह्रास करा जाई पारिबो। सेथिपाई बुढ़ा ओ पिला माने बण को न जीवा, अन्य माने गले भी जंगलर अति भीतर को न जीवा एवं संज नईबा आगरू घर को फेरी आसिबा आदि थिला से गाँर अलिखित नियम। एसबू भितरे जहा थिला निहाती निषिद्ध ताहाला पहाड़ शेषरे थिबा राणी पोखरी। अनेक वर्ष तले राणीଙ୍କ अनुरोधरे राजा सेई गोटिक खोलैथिले। जेबे सेमाने पारेधिरे आसुथिले राणी सेठी स्नान करुथिले। राजा राजुड़ा गला परे ताहा एबे परित्यक्त। एबे राणी पोखरीरू पानी पियंती बाघ भालू हाथी सिंह भली भयंकर पशु
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର। ସେଥିପାଇଁ କେହି କେବେ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ଆଖପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତିନି। ଠିକଣା ବେଳରେ ସମୟ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଲୋକଟି ଜନ୍ମ ଦିଏ। ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ମିଶ୍ରେଙ୍କ ଝିଅ କମଳା ଖରା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବାର ରୋମାଞ୍ଚରେ ଅସମ୍ଭାଳ କମଳା ନିଜର 3 ଜଣ ଅନୁଗତ ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଛାତିକୁ ଲେଣ୍ଡାଏ ଲେଖାଏଁ ଛେପ ପକାଇଲେ। ଯେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୁବକ ସହ ରମଣ କରିବା ଭଳି ପାପ କରିବାକୁ କମଳା ସେମାନଙ୍କୁ କୁବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି। କମଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲା, ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବା, କେହି ଜାଣିବେନି, ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ଗାଧେଇବା ପହଁରିବା, କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ହୁଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଛତରାଙ୍କୁ ଭୟ ଥାଏ, ସେଠି ସେ ଭୟ କି ଲାଜ ନାହିଁ। କିଛି ନ ପିନ୍ଧି ଗାଧେଇଲେ ବି କେହି କହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଇ ମା, ସରିତା ଲୁଗା କାନିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି, ଚାଲ ଆଗ, କମଳା ଆଖି ନଚେଇ କହିଲା। କମଳାର ଏଇ କଥାରେ ତିନିହେଁ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇଗଲେ। ଚିମଟା ଚିମଟି ହୋଇ ହସିଲେ। କମଳା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ସେ ଫେରିଆସି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଅସୁର ଫସୁର କିଛି ନାହିଁ। କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ବାଘ ଭାଲୁ ହେତୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଅସୁରର ଉପସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ, ନିହାତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତୁଚ୍ଛା ଗଲୁ ଗପ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗୋପନରେ କମଳା ତାର 3 ଜଣ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ସହ ରାଣୀ ପୋଖରୀକୁ ବାହାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କମଳା ତା କଲେଜ କଥା, ସହରୀ ଜୀବନର କେତେ କେତେ ଅଶୁଣା କଥା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କୁତୁ କୁତୁ ତ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଚୁମ୍ବନ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯାକ କମଳା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଏସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା ଏସବୁର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପରିସର କମ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଗୋପନରେ ଏସବୁ ହେଉନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଥିଲେ ଆମୋଦିତ, ଲାଜ ଲାଜ। ପ୍ରଣୟ ବିଷୟରେ କମଳା ଗପିଲା ବେଳେ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଯାଇ ଅଜାଣତରେ ତା ସଙ୍ଗାତମାନେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁର ବୋଲି ପାଟି କରିଦେଉଥିଲା କମଳା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାଲୋ କହି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରୁଥିଲେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠୁଥିଲା କମଳା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଡର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଅସୁର, ଏ ଅସୁର ଭାଇ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆ ଖାଇବୁ, ଆସୁନୁ। କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କମଳାର ଚିତ୍କାର ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ବାଜି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା ଯାହା। ଦେଖିଲ, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରାଣୀ ପୋଖରୀ। କେହି ଆସିଲେ? ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଗପ କୁହନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସମୟ ହେଉଛି ଯେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଆସିବେ? ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ାରେ ରାଣୀ ପୋଖରୀ, କି ମନଲୋଭା! ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆଖି ପାଉନି। ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପାଣି, ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଏତେ ଖରା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଶୀତଳ ଏ ରାଣୀ ପୋଖରୀ। ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗହଳ ଗଛ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଚାରିପାଖ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ପତ୍ର ଫାଙ୍କରୁ 2-4 ଥର ସରୁ ଆଲୁଅ ଝରି ପଡ଼ିଛି ପୋଖରୀର କାଚ ଭଳି ପାଣି ଉପରେ। ସେତିକୁରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଦିନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ରାଣୀ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା, ଚାଲ ପହଁରିବା। କମଳା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଥତମତ ହେଇ ସରିତା କହିଲା, ଇଲୋ, ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅସୁର ଆସିବନି ତ? ଦେଖୁନୁ, ଯକ୍ଷ କଥା ନ ମାନି ପାଣ୍ଡମାନେ କେମିତି ମଲେ। କମଳା କହିଲା, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ? ଅସୁର ଆସିଗଲେ ତୋତେ ନେବନି। ତୋ ଛାତି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଖାଲି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଅସୁର ମାସେ ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ହେ ହେ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ସରିତା 2 ବାହୁରେ ଛାତି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫ୍ରକ୍ କାଢ଼ି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା କମଳା। ଭିତରୁ ରହି ତା ସଙ୍ଗାତମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଟିଲା। ଆସ ଜଲ୍ଦି, ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ପହଁରି ହେବନି, ଖୋଲିଦିଅ, କିଏ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବ। 3 ଜଣ କୁଆଁରୀ ଲାଜ ଆଉ ପୋଷାକ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଇ ପଶିଲେ ରାଣୀ ପୋଖରୀକୁ। ହେତୁ ହେବାଠାରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ସେମାନେ ଶରୀରରୁ କେବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏ 2 ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦେହ ମନ କେତେ ହାଲକା ଲାଗେ। ପାଣି ତ ନୁହେଁ,
ତାତିଲା ଖରା ବେଳେ କିଏ ଯେମିତି ଦେହ ସାରା ଲେପି ଦେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଶୀତଳ ପାଣିର କିମିଆ ଛୁଆଁ, ତନୁରେ ଅନାହୁତ ଶିହରଣ, ମନରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ମୋହନ! କମଳା କଥା ନ ମାନିଥିଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଭୋଗି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ? ଚାଲ ଆର ପାଖକୁ ଯିବା, କମଳା କହିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପହଁରି ଯାଇ ହେବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡରୁଆଗୁଡ଼ା। କମଳା ଚିତି ପହଁରା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କମଳା ତାର ଲମ୍ବା ଗୋଲ ଗାଲ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଟି ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ପହଁରି ଗଲାବେଳେ କୌତୁକରେ ସର୍ତ୍ତା କହିଲା, ଆଲୋ, ଏଡ଼େ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଛାତି ଯୋଡ଼ାକ ଉପରକୁ କରିଯାଉଛୁ। ବିଚରା ଉପରେ ମେଘ, ତୋ ଦେହ ତାତିରେ ତରଳି ଯିବଲୋ। କମଳା ପହଁରି ଯାଉଥିଲା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାରଣ ତା କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟାଟିଏ ସିଏ ଫେରି ଯାଉଛି ନିଜ ରାଇଜକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟାଟି ଦେଖାଗଲା କୁନି ମାଛଟିଏ ପରି, ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କୁନି ମାଛଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯିବା ବେଳକୁ ସରିତା କଥା ସତ ହେଲା। ମେଘ ତରଳିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଫେରିଆ କମଳା, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି। କମଳାର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ଶୁଁ ଶୁଁ କରି ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଳିସି ଲାଗିଲା ଭଳି ଜୋରରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଥରିଗଲା ପାହାଡ଼ର ଛାତି। ଅନ୍ଧକାରର ପଣତ ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲା ରାଣୀ ପୋଖରୀ। ଅପରାହ୍ନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଥିଲେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାତିର ଭ୍ରମ। ଅନ୍ଧକାର ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଥିବା କୌଣସି ଅମାନିଆ କଳାକାରଟିଏ ଭଳି ନିଜର ଭୂମିକା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେକାର ଦୃଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଯେମିତି। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅବାଞ୍ଛିତ କଳାକାରଟିକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁରବୀ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା ବିଜୁଳି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ହେଉଥିଲା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଯେମିତି ଚାରିଟି ଅନୁଢ଼ା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଅଣାୟତ୍ତ ଓ ଉନ୍ମତ୍ତ। ସେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ, ତାର କିଛି ହେବନି। ସେ ବୋଧେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସେ ବଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଖିଆଙ୍କ ଝିଅ, ତାକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଆମର ଆଜି ବେଳା ଖରାପ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ରହିବା? ଅସୁର ସିନା ନାହିଁ, ବାଘ ଭାଲୁ ତ ଖାଇଯିବେ ଆମକୁ। ଏମିତି କୁହାକୁହି ହେଲା ପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ କମଳାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ବିକଳରେ ଘର ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଘରେ ନହେଲେ ବି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ଗାଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କେହି କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଭାବିଲେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବ କମଳା। କିନ୍ତୁ କମଳାର ଦେଖା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶ୍ରେଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ଆଶଙ୍କାର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ସଞ୍ଚରିଗଲା ଆଉ କେତେଜଣ ପୁରୁଖାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ପାଣି ଛାଟିବା ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଚେତା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ସେମିତି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମିଶ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନଟି କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ଥିଲା, ଜଣେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ, କମଳା ଜବରଦସ୍ତି ଡାକି ନେଲା। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଚଢ଼ା ଗଳାରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ରାଣୀ ପୋଖରୀକୁ, ଭୟରେ ଥରେ ଥରେ ଜଣେ କହିଲା। ମିଶ୍ରେ ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଝର ଝର ଲୁହ ବହିଗଲା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଲଣ୍ଠନ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଭଉଣୀକୁ ନ ପାଇଲେ ଘରକୁ ଫେରିବନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। ମିଶ୍ରେ ତା ହାତ ଧରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ମା ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜାଣିନି। ତୋର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ବୋହୂ ଆଉ ନାତିକୁ ନେଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବା? ପୁଅ ପଚାରିଲା। ମିଶ୍ରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ସେଇ ଭୋଳାନାଥ ଭରସା। ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ମିଶ୍ରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଥର ଥର 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। କମଳାର ଭାଇ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।
ମନେ ମନେ କମଳାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି। ସକାଳର ଖରା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲାରୁ କମଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଛି ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ। ବୁଝିପାରିଲା କାଲି ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନି। ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଇଛି। ତା 3 ଜଣ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ସେମାନେ ଭଲରେ ଫେରି ଯାଇଥିବେ ତ ଘରକୁ। ନା ହଜିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଣୀ ପୋଖରୀ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଉଠି ବସିଲା କମଳା। ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ସେ ଅଧା ପୋଖରୀ ପାରି ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି। ଆଜି ଏଠୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। କମଳା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ବସିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଅନତି ଦୂରରେ। ବାଘ ଚୁପଚାପ ସ୍ଥିର ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଶିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଶିକାର ତା ହାତକୁ ଖସି ନଯିବ, ତା ହାତରୁ ଖସି ନଯିବ। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା କମଳା। ବାଘଟି କମଳା ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଟେକି ଧରି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବାଘଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲା। କମଳା ଭୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ବାଘଟିକୁ ଦେଖି ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା କମଳା। ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ଗୋଟେ 2 ଗୋଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ। ଚେହେରା ମଣିଷ ଭଳି। କମଳାକୁ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ଅସୁର ଭଳି। ଅସୁର ଯେ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି ଏକଥା କମଳା ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲା। 8 ଫୁଟ ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚା, ଛାତି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଦାଢ଼ି। ଭାଲୁ ଭଳି ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବାଳ। ତା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଦିଶୁଛି ବିକଟାଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ। ଛାତିରେ, ପିଠିରେ, କାନ୍ଧରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲୋମ। ପଥର ଚଟାଣ ପରି କଳା ଟାଣୁଆ ଦେହ, ଲମ୍ବା ନଖ, ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ। ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭଳି ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର। ମଣିଷ ଭଳି ତାର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଓହଳି ରହିଛି ପୁରୁଷାଙ୍ଗ। କେତେ କଦାକାର, ବିଭତ୍ସ, ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା। ତାହେଲେ ଏହି କ'ଣ ଅସୁର? କମଳା ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିଗଲା। ଅଧିକ ଭୟ ଓ କିଛି ଲାଜରେ। କେମିତି ଲୁଚେଇବ ତା ମୁକୁଳା ଛାତି, ପେଟ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଯୋନି। କେବେ ଏତେ ଅସହାୟ ମନେ କରିନଥିଲା କମଳା। ସେ 2 ପାପୁଲିରେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରି ଲୁଚେଇ ପାରିଲା କେବଳ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ଏ ବିଶାଳ ମଣିଷ ଆକୃତିର ଅସୁରଟିର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମଳା ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତା ମୁହଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କମଳା ଅନୁଭବ କଲା ଠିକ୍ ବାଘ ଭଳି ଅସୁର ତାକୁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ରହିଛି। ବାଘ ମୁହଁରୁ ତାହେଲେ ଅସୁର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନି। ନିଜ ଶିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାଘଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ଅସୁରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ କମଳା ବୁଝୁଥିଲା ଗାଁ ଲୋକେ କାହିଁକି ଅସୁରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଅସୁରର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଇଏ ସେତେ ବିଶାଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ୟାକୁ ମାରିପାରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କମଳା ଅନୁନୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁର ତାକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାର କଲା ନାହିଁ। ଏକ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କମଳା ବାଧ୍ୟ ବେତାଳ ପରି ଝୁଲି ରହିଥିଲା ତା କାନ୍ଧରେ। ଭୟର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଏବେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲାଜ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେହ ସାରା ଅସୁରର ଲୋମ ଫୋଡ଼ି ହେଇ ତାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଅସୁର ଦେହର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧରେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅସୁର ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ତା ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ବାହାରୁ ବିରାଟ ପଥରଟେ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କମଳାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଅସୁର ଆଜି ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କମଳାକୁ ରାତି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ବାହାରୁ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ସାରା ପଡ଼ିଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ହାଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ
ତା ଦେହ ବି କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଖପୁରୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି କମଳାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମୁହଁରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁର ତାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଟାଣି ଟାଣି ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। କମଳାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ହରିଣୀଟିଏ। ଅସୁର ଦାନ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଝୁଣି ଆଣି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲା। ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲା କମଳାକୁ। କହିଲା ତାକୁ ଭୋକ ନାହିଁ। ଅସୁର କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେ ପେଟରେ ହାତ ମାରି ଠାରରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅସୁର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଆଉ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାନି। ନିଜେ ହରିଣ ଦେହରୁ ହାତରେ ଦାନ୍ତରେ ବିଦାରି କିଛି ଖାଇଲା। ତା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର। ହରିଣୀ ଜାଗାରେ କମଳା ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କାଲି ସେ ପଡ଼ିଥିବ ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ। ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଏବେ କାହିଁକି ଅସୁର ତାକୁ ମାରିଦେଉ ନାହିଁ? ଅସୁରଟି ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା ଅପଲକ। ହୁଏତ କୌଣସି ନାରୀର କୋମଳ ମାଉସ କେବେ ଖାଇନି। ସେଇ ଲାଳସାକୁ ହୁଏତ ନିଜ ଭିତରେ ପାଳି ପୋଷି କ୍ଷୁଧା ବଢ଼ାଉଛି। କ୍ଷୁଧା ତୀବ୍ର ହେଲେ ଭୋଜନର ସ୍ୱାଦ ବି ଅଧିକ ହୁଏ। ପୁଣି କମଳାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ବାହାରେ ଚାରିକାତ ମେଲେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ବି କମଳାକୁ ସେ ମାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ମାରି ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଚିଲା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଲା।